وائس آف امریکہ اردو سروس کی پیشکش۔ ہیلو ہیلو وائس آف امریکہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے بات کرنی ہے جی، گانے کی فرمائش کرنی ہے جی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو چارٹ بسٹرز، ایک گیت کی فرمائش ہے۔ پروگرام ہے چارٹ بسٹرز۔ السلام علیکم، جی ہاں، پروگرام ہے چارٹ بسٹرز اور میں ہوں سعدیہ اسد۔ آج کی شو میں کافی کچھ شامل ہے اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی کچھ خبریں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہمجید شخصیت بھی موجود ہوں گی، اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-777-889 پر۔ اس سے قبل کہ ہم مہمان کا تفصیلی تعارف کروائیں، سنتے ہیں ان کی آواز میں ایک غزل، اس کے بعد ہم آپ سے مہمان کا تعارف کرائیں گے۔ کس قدر ہو گئے بدنام تمہیں کیا معلوم، کس قدر ہو گئے بدنام تمہیں کیا معلوم، زندگی اب کہاں آرام تمہیں کیا معلوم، زندگی اب کہاں آرام تمہیں کیا معلوم، اور تم نگاہوں سے ہر ایک کام کرا لیتے ہو، تم نگاہوں سے ہر ایک کام کرا لیتے ہو، ہم کو جنبش نہیں گام تمہیں کیا معلوم، ہم کو جنبش نہیں گام تمہیں کیا معلوم، اور رنگ چہرے کا سنبھالو کہ لہو ہوتا ہے، رنگ چہرے کا سنبھالو کہ لہو ہوتا ہے، میرے افسانے کا انجام تمہیں کیا معلوم، میرے افسانے کا انجام تمہیں کیا معلوم، اور ہم نے شہزاد کی پلکوں پہ ستارے دیکھے، ہم نے شہزاد کی پلکوں پہ ستارے دیکھے، ہے کوئی اس کے جو دے دام تمہیں کیا معلوم، ہے کوئی اس کے جو دے دام تمہیں کیا معلوم، کس قدر ہو گئے بدنام تمہیں کیا معلوم، زندگی اب کہاں آرام تمہیں کیا معلوم، زندگی اب کہاں آرام تمہیں کیا معلوم، کس قدر ہو گئے بدنام تمہیں کیا معلوم۔ ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ میں ہوں سعدیہ اسد، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہمجید شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر SNM شہزاد، یعنی سید ناصر محمود شہزاد۔ پرفارمنگ آرٹ کی دنیا میں وہ اپنا الگ اور منفرد مقام رکھتے ہیں، شاعر ہیں، نعت خواں ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے جو ان کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو آرٹس کونسل سے انہوں نے اسٹریٹ تھیٹر جو ہے اس کو عوامی سطح پر متعارف کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ چیئرمین ڈرامہ کمیٹی تمثیلی ابلاغ کے سلسلے میں انہوں نے کئی مختلف شخصیات جو ہیں ان کو آرٹس کونسل میں مدعو کیا، جن میں کمال احمد رضوی، ضیاء محی الدین اور شان الحق حقی کے علاوہ بھی کئی معروف شخصیات شامل ہیں، اور انہوں نے 50 سے زائد ڈرامے لکھے بھی اور ڈائریکٹ بھی کیے، اور بہت آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، اور خاص طور پر PTV کا جو سنہرا دور تھا تب تو انہوں نے ان کے کئی ڈرامے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد آپ کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور انہوں نے چونکہ شاعر ہیں تو اپنی نظموں پر کوریوگرافی بھی انہوں نے کی ہے، جو ان کی ایک بڑی خاص بات ہے، اور آج کل وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، ڈربن میں موجود ہیں، اور وہاں پر بھی وہ بزم ادب کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، اور اردو کی پروموشن کے لیے وہ بہت کام کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر بھی ڈرامہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ ان کی ایک نعت حال ہی میں علی باکری جو ہیں انہوں نے بہت اچھی پڑھی ہے، اور جس کا نام ہے مولا راضی ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ناصر محمود شہزاد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ SNM شہزاد بہن، کیسی ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں تو موٹا ہوں ہمیشہ سے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے شہزاد صاحب۔ تو آپ بتائیے گا ڈائٹنگ کا طریقہ؟ ہم نے اپنی ہومیوپیتھک کی ساری دوائیں کھا لی ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں شو کے بعد آپ کو ڈائٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی، تو آئندہ جب بھی آپ ہمارے شو میں شرکت کریں گے تو آپ ہمیں یہی بتائیں گے کہ میں بالکل اسمارٹ اور فٹ ہوں۔ انشاءاللہ۔ اچھا، تو بتائیے آپ کو پاکستان سے آپ ڈربن کیوں چلے گئے، اور آپ نے کیوں باقی سب
सब को छोड़ दिया, टीवी को छोड़ दिया, अदाकारी को, वहां चले गए? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, अपना डेस्टिनेशन चेंज कर दिया है, इसलिए कि पजीराई नहीं मिली तो हम यहाँ आ गए। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीराई है। ये आपको कैसे हमारा लगा कि पजीराई नहीं मिली? हमारा बहुत काम था वहाँ पर, और हम जी, तो जी। बहुत पहले वहाँ पर ये कह चुके थे कि आर्ट्स काउंसिल को अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया जाए। ये जब की बात है जब ये चैनल्स नहीं आए थे, तो आर्ट्स काउंसिल का वो दर्जा जो हम बिल्कुल मादरे इल्मी का दर्जा है, उस हवाले से हम उसको देखते थे। तो वो लाजिम बात है, फिर कारखाने में तूती की आवाज नहीं सुनी गई तो तूती तोता बन के यहाँ आ गई। उड़ के तो यहाँ आ गया। क्या अच्छा, तो आपके ख्याल में आपने कुछ हमें बताइए अपने ड्रामों के नाम, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं जो इस वक्त वाकिफ नहीं हैं उस दौर के ड्रामों के, तो उनको भी याद आ जाए, उनके जहनों में भी वो याद ताज़ा हो जाए और उनको पता चले कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं। तो कुछ बताइए हमें। जी, मेरा सबसे अहम तो जिना से कायद है, जो हर 14 अगस्त और 23 मार्च और इस तरह के मौक़ों पर वो रिपीट होता है और अब तक रिपीट होता है। तो जो बच्चे अभी नए पैदा हुए हैं उनको इस हवाले से आप शनाख्त करा सकते हैं। उसमें एक क़ायद आज़म का अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उनका एक दोस्त थे उमर सुबानी, जी, वो जी। ब्लैंक चेक दे दिया करते थे कि जितना मर्जी पैसे ले लो। तो वो किरदार मेरे पास था और वो बहुत अच्छा वो प्ले है। मोहसिन साहब ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था, और रिजवान साहब ने और इकबाल हैदर साहब ने, पूरा टीम वर्क था। वो अभी भी चलता है, बार बार चलता है, जिना से कायद। तो उसमें आपने जिना साहब के दोस्त का किरदार अदा किया था? जी, बिल्कुल, पक्के वाले दोस्त। पक्के वाले जो दोस्त हैं उसका किरदार। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि उस वक्त तो बहुत से ऐसे ड्रामे हुआ करते थे कि लोग जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आसपास के मुल्कों में भी स्ट्रीट्स उस वक्त बिल्कुल खाली हो जाती थी और लोग ड्रामे का बहुत शिद्दत से इंतजार किया करते थे। तो अब चैनल भी बड़े हैं, इतने ज्यादा ड्रामे, इतना कंपटीशन है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कोई ड्रामा प्रोड्यूस मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं हो रहा कि स्ट्रीट्स जो हैं वो बिल्कुल खाली हो जाए ड्रामे के टाइम पे। तो क्या हुआ? देखो, सूरत हाल ये थी, वो दौर वाकई ये इंस्टीट्यूट थे रेडियो और पीटीवी, यहाँ से बहुत बड़े बड़े अदाकार निकले और वो कमिटेड लोग थे, बाकायदा होमवर्क करते थे, रिहर्सल्स करते थे। अब तो आपको भी तजुर्बा होगा कि सेट पे जाते हैं वो उसी वक्त पर्चा पकड़ा देते हैं कि जल्दी से अदाकारी करो, रोने की करो। अब कौन सा वाला रोना है, किसी ने पर्स छीन लिया है या पिट के आए हैं, तो वो आपको कैरेक्टर की नफ्सियात से आगाही नहीं करते। अब वो बिल्कुल इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो गया कि वो होमवर्क बिल्कुल खत्म हो गया, ये आप भी जानते हैं। हालांकि बात तो मुझे हंसी आ गई आपकी बात को सुन के, लेकिन ये इतनी बारीक बात है कि मतलब सिर्फ ये कह देना कि रोना है या हंसना है या यहाँ पर जो है वो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं, जब तक आप बैकग्राउंड नहीं बताएंगे और सिचुएशन नहीं बताएंगे और पहले से आपने उसकी रिहर्सल नहीं की होगी, तो आप एक अच्छी जो है वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं? तो दुरुस्त कहा कि जब बैकग्राउंड ही नहीं होगा तो फिर ग्राउंड कहाँ से बनाएंगे? ग्राउंड कहाँ से बनाएंगे? तो अच्छा शहजाद साहब ये बताएं कि राइटिंग का मायार जो है, चलो ये तो एक्टिंग की बात होगी, परफॉर्म करने की बात हो गई कि परफॉर्मिंग में वो बात नहीं आती, वो डेप्थ नहीं आ पाती। तो राइटिंग की अगर हम बात करें कि जो ड्रामा राइटर है, क्या उसका भी यही सूरत हाल है कि वो बैठे बैठे अच्छा सीन अच्छा यूं नहीं करते तो यूं कर देते हैं, अच्छा इसको मार देते हैं, चलो ठीक है उसको ऐड कर लेते हैं? अल्लाह खुश रखे, गूगल ने बहुत चोरी करने के तरीके बता दिए। लोग आइडियाज लेकर के और अपने पास से अल्लामागिरी करते हैं। उसकी वजह यह है कि अब देखिए म्यार जो है जबान का भी गिर गया है, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है और सिर्फ लिखना ही लिखना शुरू कर दिया है। जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा बड़े बड़े सीरियल लिख लेता है, तो चोरी का मुकाम म्यार बढ़ गया है। पहले लोग पढ़ते थे और अपने ओरिजिनल आइडियाज जो है वो लेकर के आया करते थे, इसलिए वो डेप्थ होती थी और आपके दिलों को लगती थी, छूती थी। अच्छा शहजाद साहब, एक एज अ व्यूअर ड्रामे का जो एक नाजिर है उसके तौर पे मैं ये महसूस करती हूँ कि बाज दफा उसमें जो पर किस्त आपको चेक मिलता है उसका भी काफी हाथ हो जाता है और वो उस वक्त वो हाथ नजर आता है जब ड्रामे के आखिरी किस्तें होती हैं और इतना ड्रैग हो रहा होता है, लगता है कि सिर्फ एक किस्त जो है वो ऐड करने के लिए सिचुएशन को लंबा खींचा जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है? निशानदेही की, क्योंकि अब चैनल्स खुल गए हैं, उन्हें अपने पेट भरने हैं, तो अब मेयार पे बात नहीं हो रही, मिकदार पे बात हो रही है। समझ रही हैं आप? जी जी। हर आदमी कमर्शियल्स के पीछे भाग रहा है कि कौन कितने कमर्शियल ड्रामे लेके आता है, तो अब ये ताल्लुकात का खेल हो गया। पहले एक छोटी सी बात कहूँ कि लोग बताते थे कि ये साहब दानिश्वर हैं, अब दानिश्वर खुद बता रहा होता है मैं दानिश्वर हूँ, तो अब मेयार का अंदाजा कर लीजिए। क्या बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है शहजाद साहब। आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा, हमें कुछ लोगों ने कॉल की है, हम उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। मास्टर बशारत ने कॉल की है नारोवाल से। जी बशारत साहब। हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। बोलिए। पाकिस्तान के ड्रामे इतने मकबूल थे तो इंडिया में भी बहुत देखे जाते थे। वारिस हो गया, दिन अंधेरा जाला, अब इस मार के ड्रामे नहीं आ रहे। बिल्कुल, और अभी आपने शहजाद साहब की अगर बात सुनी है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से अदाकारी और जो ड्रामा राइटिंग है उसके मायार में क्या फर्क क्या आया है, और कंपटीशन जो है वो किस तरह का हो गया है, तो जिस वजह से इस पे फर्क पड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ना तो वो लिखने वाले अब मिलते हैं, ना वो एक्टर अब पता नए लिखने वाले हैं, उनका पता भी कोई नहीं, तो एक्टर भी नहीं, उनका भी कोई नहीं पता चलता। हर ड्रामे में हर नया एक्टर होता है, नुमान आजाद जैसे एक्टर भी नहीं मिलते अब। बहुत शुक्रिया बशारत साहब, बहुत शुक्रिया बशारत साहब। अच्छा शहजाद साहब, इन्होंने जब बात की है तो मेरे जहन में इनकी इस सवाल से एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि इन्होंने अभी बात की कि नए नए अदाकार और नए नए राइटर। अच्छा, नए नए राइटर और नए नए अदाकार से तो इतनी मेरा ख्याल है कि वो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा अदाकार है तो जाहिर है कभी तो वो नया होगा, और अच्छा राइटर है तो कभी तो वो पहल करेगा। लेकिन बात ये है, जैसे अभी कहा जाता है कि ये तो डाइजेस्ट राइटर है, या बल्कि इस पे एक ड्रामा भी आया था डाइजेस्ट राइटर, तो क्या डाइजेस्ट राइटर होना कोई बुरी बात है, या फिर आपको टीवी के हिसाब से, ड्रामे के हिसाब से अगर उसको अच्छी तरह से अडॉप्ट करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी बताऊं। जी जी। देखिए, अगर आपको याद होगा, मुझे आपकी उम्र का अंदाजा नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि 18-20 समझ लीजिए। क्या कह रही? 18-20 समझ ले। अच्छा नहीं, मैं सोना के हिसाब से बात करता हूँ। जब आप 12 साल की होंगी तो लाइब्रेरी हुआ करती थी गलियों मोहल्लों में, लोगों को पढ़ने का शौक था, माँ बाप जो है वो तालीम और तरबियत के रिसाले घर में मंगाया करते थे, और घरों का माहौल हुआ करता था किस्से कहानियां सुनाने का। समझ रही हैं आप? बिल्कुल। अब क्या हुआ कि वो पढ़ना लिखना तो हो गया खत्म। अब जो है वो हर चीज जो है, आप ये देखें ना, व्हाट्सएप की लैंग्वेज चेंज हो गई। अब हमें अपने बच्चों से पूछना पड़ता है कि ये जो 2 लफ्ज बना के लिखे हैं इनके क्या मायने हैं, तो बच्चे पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर बताते हैं कि, तो हम ये सोचते हैं कि जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, अब बड़े हुए हैं तो बच्चे कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तो आखिर हमें मालूम कब होगा? ये सवाल हमारा नाज़रीन से, सामीन से है कि हमें बताएं, हमें कब मालूम होगा। और वापस आता हूँ बिशारत भाई की बात पे, तो भैया लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नए राइटर्स और नए इनके एक्टर्स से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अकेडमीज नहीं है आपके यहाँ, जो कि मैंने वहाँ पर पहली जिद्दोजहद की थी, द स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के तौर पे अपने खर्चे से मैंने वो स्कूल खोला था, और माशाल्लाह उससे 2 बैचेस मैंने फारिगुल तहसील भी कराए। उसके बाद जाकर के ये हुकूमती सतह पे वहाँ अकेडमीज खुली हैं, और वहाँ पर वही सूरत हाल है भाई। अब देखिए, आर्ट जो है ना, उसका जो ईंधन है वो आपकी तपस्या, आपकी भागदौड़ है। ड्राइंग रूम में बैठ के आपको क्या मालूम बसों में पसीना सूंघने के बाद क्या कैफियत डेवलप होती है। अब ड्राइंग रूम में बैठ करके जब आप स्क्रिप्ट या ड्रामा लिखेंगे तो उसमें वो फीलिंग्स नहीं आएंगी। अगर आप सिगमंड फ्राइड को पढ़ें, जो नफ्सियात का बाबा है, तो वो आपको बताएगा कि भाई फीलिंग्स क्या है, जो ड्रामे का किरदार है उसकी आपस में बुनत जो है उसका। असल में बात ये कि लोगों ने जो अदबी महफिल हुआ करती थी, अब वो अदबी महफिल से तब्दील होकर गायकी की महफिल में चली गई। पहले वाह वाह हुआ करता था, अब तालियां बजती हैं। मुशायरों के म्यार का ये हाल है कि पहले लोग कहते थे भाई वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह, मुकर्रर इरशाद, अब तालियां बजती हैं। तो मुझे बताइए, तालियां बजना क्या म्यार के मुताबिक है मुशायरे के? तो ये सूरत हाल है, वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील हुई हैं। और मुझे सिर्फ दुख इस बात की है क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, वहाँ मैंने बड़ी जिद्दोजहद की, लेकिन सूरत हाल यही है कि जेन्युइन लोगों के लिए जरा सा मुश्किल होता है रास्ता, क्योंकि हमारी सारी सलाहियतें काम पे लगती हैं, हम अपने आप को बेच नहीं पाते। यही वजह है कि बहुत से जो आपके सुनने वाले हैं वो, उनके लिए मैं नया हूँगा। शहजाद साहब, कुछ अपने ड्रामों के बारे में बताइए, आपने कौन कौन से ड्रामे लिखे, डायरेक्ट कौन से किए? मेरा ज्यादातर शोबा थिएटर से रहा, ड्रामे से रहा, तो मैं काफी ड्रामे किए हैं। और मुझे याद पड़ता है कि मेरा एक प्ले जो एडॉप्टेड था वो तो कॉफमैन का प्ले था, द मैन हु केम टू डिनर। वो तो हम PSCC, मैं PSCC का लाइफ मेंबर भी हूँ, पाकिस्तान का जो है, और आर्ट्स काउंसिल का अभी भी मैं पैटर्न मेंबर हूँ, सरपरस्त मेंबर। तो वहाँ हमने वो ड्रामा किया जो हमारा 1 महीने चला।
اور مرینا اس میں مرینا خان جو اب ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں، بہت عمدہ خاتون ہیں، بہت اچھی ڈائریکٹر ہیں. مرینا خان بھی اس میں پرفارم کرتی رہی ہیں ہمارے ساتھ 1 مہینے تک. اس طریقے سے اسٹریٹ پلے میں نے وہاں پر، ویسے تو اس کی روایت بہت پرانی ہے لیکن آرٹ کونسل سے اسٹریٹ پلے عوامی سطح پہ کروانے والا میں پہلا آدمی ہوں. اگر آپ آرٹس کونسل کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ بچوں کے پاس اخراجات نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے وارڈروبس اور یہ ساری چیزیں پوری کریں، تو پھر ہم نے اسٹریٹ تھیٹر فیسٹیول کرایا، وہ نئے بچوں کو شامل کیا. ان میں سے بہت سے بچے اب آپ کے یہاں کے بہت بڑے نام ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اگر وہ سمجھیں گے تو وہ میرا نام کبھی لے لیں گے. تو تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا اگر کلیئر آپ کر دیں کہ اسٹریٹ تھیٹر سے آپ کی کیا مراد ہے، اسٹریٹ فیسٹیول سے کیا مراد ہے، کس طرح سے ارینج ہوتا تھا یہ؟ دیکھیں، اسٹریٹ تھیٹر میں جو ہے ہم سمبولیکلی ساری چیزیں کرتے ہیں. صحیح. اس میں آپ کو چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اب جیسے 2 اسکول آف تھاٹس ہیں نا، ایک جو ہے وہ اسٹینسلافسکی کا ہے اور یعنی ایک حقیقی اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے. تو حقیقی میں تو آپ کو اگر گائے کا ذکر کر رہے ہیں تو گائے لانی پڑے گی، لیکن ایبسٹریکٹ میں آپ کو اپنے انوائرمنٹ، اپنے لہجے، اپنی باڈی لینگویج سے بتانا پڑے گا کہ یہ گائے ہے یا سورج نکل آیا ہے. تو یہ 2 اسکول آف تھاٹس جو ہیں ان میں ہم نے اس کو جو ریئلسٹک اسکول آف تھاٹ کو ہم نے ہٹا دیا اسٹریٹ تھیٹر کے اندر، اور اس کو ہم نے نیہلسٹک اسکول آف تھاٹ جو ہے، جو نفی پسندی کا تھاٹ ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ کیا. اور جو میرا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا کہ میرے بچے سارے بلیک یونیفارم پہنتے تھے، کیونکہ تھیٹر کی لینگویج میں بلیک کلر از نو کلر، آپ جو چاہیں اس کو سمجھ لیں اس بلیک کلر کو. تو وہ بلیک کلر پہنتے تھے اور وہ بچے آ کر کے پلے کرتے تھے، وہ اسی میں وہ پورا ایک نقشہ بناتے تھے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اسکرپٹ اور ایکٹنگ وہ لوگوں کو گھیرے میں لے لیتی تھی. اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو پاکستان کے بہت سے علاقے ہیں جہاں مداری اپنے شو دکھاتا ہے اور لوگ وہاں اتنے انہماک سے دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ مداری ان لوگوں کی نفسیات کو جانتا ہے، ان کو وہ میسج تھرو کرتا ہے جو وہ سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں. تو تھیٹر کو میں ایز اے ایجوکیشنل میڈیم لیتا ہوں کہ ابلاغ یعنی کمیونیکیشن تھیٹر کے ذریعے اگر آپ کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ تھیٹر انٹرٹینمنٹ تو ہے بالکل، لیکن کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ جس سیٹ پہ بیٹھی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کچھ دے کے جائیں. لینے والے مزاج جب تک آپ کا رہے گا آپ معیار نہیں دیں گے. تو دینے والا مزاج رکھیں تو آپ کو دونوں طرف سے ملے گا. دینے کا تو آپ کو لوگوں سے رسپیکٹ بھی ملے گی اور لوگ آپ سے پیار بھی کریں گے. بالکل. آپ ہمارے ساتھ رہی شہزاد صاحب. اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، میں کوئی اچھی سی پوئم آپ سے سنوں گی، بلکہ پوئم تو ظاہر ہے آپ کی ساری اچھی ہوں گی، لیکن کوئی ایسی جو بہت لمبی نہ ہو پروگرام کے، چونکہ ٹائم اتنا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم شامل کروں گی. ابھی میں ماسٹر خالد، آپ چاہتی ہیں میں بلبل کو صرف بل کہہ کے چھوڑ دوں؟ بالکل. اب ہائیکو میں نے اب یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی ہائیکو سنا دے، ہمیں کوئی چھوٹا سا مایا سنا دے، نظم سنا دیں، لیکن اتنی کہ میں دیکھیں میں زیادہ سے زیادہ سننا چاہتی ہوں، شاعری زیادہ سے زیادہ سننا چاہتی ہوں. ضرور بریک لے لیں گے جو بھی آپ. ٹھیک ہے. ہم بات کریں گے خالد عمر نیازی سے، انہوں نے میاں والی سے ہمیں کال کیا. جی خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کے مہمان کو بہت بہت ویلکم کرتا ہوں. تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت کے جو ڈرامے تھے تو لوگ بڑا انتظار کرتے تھے، اور اس وقت ٹی وی بھی کم تھے، ہم لوگوں کے گھر اکٹھے ہو کے دیکھتے تھے تو بڑے مشہور تھے. لیکن آج کل وہ نہیں رہے. ان بھائی صاحب شہزاد بھائی کے جو تھے تو وہ بہت خوشی سے دیکھے جاتے تھے اور بہت لوگ پسند کرتے تھے. تو وہ ٹیلنٹ پتہ نہیں کہاں گیا، اب تو نظر آتا نہیں. تو وہ ٹی وی ایک سرکاری تھا، اچھے ڈرامے پیش کرتا، چینل جو پرائیویٹ ہیں کچھ نہیں کر رہے. تو کوئی آج ہی اپنا تولا کا گیت سنا دیجیے گا، فرمائش ہے میری. جی تھینک یو. جی سنا دیں گے، بہت شکریہ. محمد شفیع نے ہمیں بونی چترال سے کال کی ہے. جی شفیع. السلام علیکم. جی محمد شفیع چترال بونی. اصل سادیہ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ کتنی قیمتی مہمانوں کا آپ بلا کر لے آتے، ہماری ملاقات کراتے، ہم سے بات کراتے. تو اس کے لیے میں آپ کا محترم مہمان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک ڈراموں کا تعلق ہے، وہ ڈرامے ہمیں کہاں ملیں گے جہاں پہ اندھیرا اجالا، سونا چاندی، الف لیلا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ہی کم ہو سکتا ہے کہ کہیں مل جائے. تو جہاں تک
اس پہ پذیرائی جو ہے وہ حوصلہ پذیرائی مل جاتا ہے، اس میں فنکاروں کو، ہمارے جو فنکار ہیں ان کا پذیرائی ملتا ہے، لیکن حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس پہ حکومت کی جو عدم دلچسپی ہے، ہماری ناکامی، بہت شکریہ شفیع. ابھی سب سے بنیادی وجہ جو ہے جی بہت شکریہ. اور ہمارے آخری کالر اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ طارق ہیں. جی طارق چغتائی صاحب، آپ بات کریں گے ہمارے گیسٹ سے. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شہزاد صاحب کو میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے السلام علیکم جی شہزاد صاحب کو. تو ان کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مجھے نہیں لوگ جانتے. سورج کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کون کون دیکھ رہا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. باصیت شاعر اور باصیت ایک نعت کو ڈرامہ نویس اور باصیت ایک بہت اچھے انسان، ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیں ادھر میرا تعلق اس شہر سے ہے جہاں اب بھی لوگ ہیں. ادھر تجمل کلیم صاحب ہیں، یہاں پر علی شاکر صاحب ہیں، بڑے اچھے نامور شاعر ہیں، شہزاد صاحب جانتے بھی ہوں گے. اور میں ایک تو آج سے ایک مائیا سنا کروں گا جو ادھر کے ہی شاعر نے لکھا ہے. جی سنائیے. تو بس یہ ہے. جی وہ ہے مائیا ہے، ان کی بک ہے یہ کندھا اوگیاں میں، پنجابی ہے وہ. جی سنائیے. تو وہ کلفی جمی ہے. کلفی جمی وچ کٹہرے دے اج پنڈ دا کمی ہے. کلفی جمی ہے توڑ تمائی ہوئی ہے، چودھر نہ خسے تو انی پائی ہوئی ہے. کیونکہ مائیے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ ایک مصرے کا کوئی مطلب نہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ اس کا مکمل کرے معنی. بالکل بہت شکریہ طارق صاحب. ابھی ہم چاہوں گی میں کہ فیس بک کے کچھ جو ہمارے لسنرز ہیں انہوں نے ہمیں پیغامات بھیجے تھے پچھلا پورا ہفتہ، ان کو شامل کروں. بہت شکریہ. آپ اسی طرح ہمیں کال کرتے رہیے. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر. میں اپنے کچھ لسنرز کو شامل کرنا چاہوں گی. عمر شاہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں چارٹ بسٹرز بہت پسند ہے اور ان کے دوست فیضان کے ساتھ مل کر ہر جمعے کو ہمارا شو سنتے ہیں. عمران ہاشمی نے فیس بک پر پیغامات میں ان گنت انہوں نے ہمیں تعریفیں اس میں لکھی ہیں اور لکھا ہے کہ وہ پورا ہفتہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اور تب جمعہ آتا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہفتے میں 3 دن یہ شو ہو، لیکن بس آدھے گھنٹے کا یہ شو ہے. عمران صاحب کیا کریں، خواہش کرنے میں کیا ہے، آپ خواہش کریں 3 دن ہو سکتا ہے کبھی ہو بھی جائے. تو اس کے علاوہ جواد رسول خان جو ہے انہوں نے کپواڑہ کشمیر سے بڑی خوبصورت تصویریں ہمیں بھیجی ہیں. زنیر زیغم نے بھی شو کو بہت سراہا ہے. سمیر میر نے بھی ہمیں اچھی تصویریں بھیجی ہیں کشمیر کی. شہزاد حسین نے ہمیں پہلی بار فیس بک پر جوائن کیا ہے اور انہوں نے اپنے دوست علی کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد دی ہے. علی آپ کو ہماری طرف سے بھی بہت سالگرہ مبارک. نصیر وانی نے بھی کشمیر سے ہمیں پیغام بھیجا ہے. دانش ملک کی خواہش ہے کہ ان کا نام اس پروگرام کے دوران ضرور اناؤنس کیا جائے. امید ہے آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی. جی شہزاد صاحب، امید ہے کوئی نظم آپ کے ذہن میں بھی آ چکی ہوگی تو آپ ارشاد پلیز. میں یہ نظم آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے گا اگر آواز پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں خود سناؤں گا. ٹھیک ہے، دیکھیے گا سنائیے ذرا. جی نہیں گونج رہی ہے شہزاد صاحب. جی گونج رہی ہے اور صحیح طرح نہیں پہنچ رہی. آپ ویسے ہی ہمیں اپنی کوئی بھی پوائنٹ سنا دیجیے. جی ایک نئے دور کی نظم ہے، سننے والوں کو یقیناً پسند آئے گی جو واٹس ایپ اور فیس بک سے اٹیچ. ٹھیک ہے، ارشاد. ہاں ذرا سا سنیے گا، اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو اس کو ایکو کر دیں ذرا سا پلیز. ہیلو. جی بالکل. تو ذرا ایکو کر دیں اس کو. واٹس ایپ نظم کا عنوان: آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، واٹس ایپ نمبر دیجیے گا. آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، واٹس ایپ نمبر دیجیے گا. حبس گھٹن اور سناٹا ہے، حبس گھٹن اور سناٹا ہے. کچھ سانس معطر دیجیے گا، کچھ سانس معطر دیجیے گا. ویسے تو ہم فیس بک پر آپ کو تکتے رہتے ہیں، ویسے تو ہم فیس بک پر آپ کو تکتے رہتے ہیں. خلوت کے کچھ سندر لمحے، خلوت کے کچھ سندر لمحے اور مشکے عنبر دیجیے گا، اور مشکے عنبر دیجیے گا. آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، واٹس ایپ نمبر دیجیے گا. زبردست، بہت زبردست. دیکھیں جانتے تو آپ بھی سب کچھ ہیں کہ فیس بک پہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. پتہ تو ہے نا آپ کو. اب یہ تو نہ کہیں جنریشن گیپ. آپ
कम कर लिया आपने। इसी जानने के अमल को जो है वो राइटिंग में लाने का मतलब ड्रामा निगारी होता है। बिल्कुल, देखिए ना, आपका एक्सपोजर तो है, जनरेशन गैप आपने तकरीबन खत्म कर दिया है। जी, मैं आपने बताया ना कि आप 16 की हैं, तो मैं भी लगभग 16 प्लस का ही हूँ। नहीं, मैंने तो 18 कहा था। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा शहजाद साहब आपसे बात करके। वाकई में आपने एक दफा फिर जो है वो वक्त भी याद दिला दिया, और हमारे सुनने वाले आप देखें कि उन्होंने कितने शौक से आपकी बातें सुनी भी हैं, और उन्होंने अपने ख्यालात जो है उनका इजहार भी हमारे साथ किया है कि वो क्या समझते हैं, क्योंकि यही तो वो नाजिर है जो टीवी देखता है, जो ड्रामा देखता है। तो हमें सोचना चाहिए कि वो क्या देखना चाहते हैं। हर कोई मायारी चीजें देखना चाहता है, यकीन कीजिए। ये जो हम समझते हैं, और खास तौर पर ये जो कंपटीशन में आके हम इधर उधर की चीजें, गूगल वाली आपने बात की, हम उनको दिखा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो नाजिर है, जो देख रहा है, वो कोई डफर है या उसको समझ नहीं आ रही, ऐसी बात नहीं है। वो सब समझते हैं, देते हैं, वो बेचारा मजबूरन देखता है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम कमर्शियल ज़्यादा हो गए हैं। सही बात है। तो उसकी तो मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मायार जो है उनका गिरा है। बिल्कुल, उनकी नाजरीन जो है वो आज भी मायारी चीजें देख के तो फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, नहीं, देखिए ना, अब कमर्शियल मेयारी हो गए, और जो असल अदब की सिंफ है वो गैर मेयारी हो गई है। जैसे अदब में तालियां बजने लगी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। बिल्कुल। अच्छा, तो हम आपको अपने जो सुनने वाले हैं उनको आपकी गजल सुनाते हैं, मैंने रिकॉर्ड की थी, तो उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप भी हमें कुछ मुतफरिक अशार जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सुनते हैं आप। लेकिन आप मौला राजी होता तो मेरी नात है, वो गजल नहीं। नहीं, मैं अभी वो नहीं कह रही कि वो सुनाते, मैं वैसे कह रही हूँ कि आपकी एक नज्म है वो सुनाती हूँ, मैंने रिकॉर्ड की। जी, तो वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मुतफरिक अशार सुनेंगे। मेरे बच्चे चांद सितारों की कहानी अब नहीं सुनते, न उस बुढ़िया के चरखे के शहर में सर खपाते हैं। वो मुझको टोक देते हैं परियों की कहानी में, वो मुझसे पूछते हैं आप क्या करते थे जवानी में। वो मुझको टोक देते हैं परियों की कहानी में, वो मुझसे पूछते हैं आप क्या करते थे जवानी में। फकत ईमानदारी के तराजू में चने तोले, फकत ईमानदारी के तराजू में चने तोले, या फिर खिदमत सरकार में मेडल लिया तुमने, या फिर खिदमत सरकार में मेडल लिया तुमने। कहाँ है वो कमाई जिस पे तुम इतरा के कहते हो, कहाँ है वो कमाई जिस पे तुम इतरा के कहते हो कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, साबिर हूँ मैं शाकिर हूँ। अरे अब्बा तुम्हारी सोच ने बर्बाद कर डाला, अरे अब्बा तुम्हारी सोच ने बर्बाद कर डाला। कम अज कम अपना हक लेते तो तुम सरकारी गुंडों से कुचल देते सरों को तुम दरबारी चमचों के, कुचल देते सरों को तुम दरबारी चमचों के। मगर तुम खौफ में जाने मुसलमान क्यों रहे अब तक, मगर तुम खौफ में जाने मुसलमान क्यों रहे अब तक। हमारा रिस्क छिन जाने से डरते थे, हमारा रिस्क छिन जाने से डरते थे, किराए के क्वार्टर से निकल जाने से डरते थे। हमारा रिस्क छिन जाने से डरते थे, किराए के क्वार्टर से निकल जाने से डरते थे। हमें तो माफ कर देना, मगर हम इतना कहते हैं, हमें तो माफ कर देना, मगर हम इतना कहते हैं कि बचपन में हमारी मौत का सामान कर देते, कि बचपन में हमारी मौत का सामान कर देते, तो यूं आटे की ख्वाहिश में न हम मरते न तुम मरते। जबरदस्त, ना आटे की ख्वाहिश में हम मरते ना तुम मरते। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। दिल तो मेरा चाह रहा था कि हम मजीद आपसे बातचीत करें, आपके अशार सुने, आपकी नज़में सुने, लेकिन हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामीन, हमारे साथ थे SNM शहजाद साहब। सादिया असद को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ इंजीनियर थे जस्टिन तोएट और प्रोड्यूसर थे असफर इमाम। अगले जुमे को फिर आपके साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।